Hi everyone. Yesterday, okay, in previous class, we discussed about Selenium web driver installation. Okay, that is SW jars. So we can install in the okay dependencies in between dependencies. Okay, so now we can see how to create how to create Selenium jars. So now we can see this. Okay, see here Selenium. Selenium అంటే ఏంటంటే it is a automating web applications we can develop in the okay URL like automating the web applications. It is automating the web applications. It is automating the web applications. Okay, so it is world wide web like they use it for URL. Okay na? So not in the Windows applications. So the Windows applications లో మనం యూస్ చేయము Selenium అనేది ఓన్లీ విండోస్ అప్లికేషన్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి .exe అదే మనకి వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ .url. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్స్. సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టూల్స్ అంటే ఆల్ టూల్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, వీ క్యాన్ చెక్ దిస్. ఓకే, so what is Selenium? Why Selenium? So to automate the functional testing on websites in a computer, we use the Selenium. It is a open source. Java is also open source. Like we can write once, run in anywhere like this. Okay, it is available to in various languages. మనం Selenium అనేది Selenium with Java రాయొచ్చు, Selenium with Python రాయొచ్చు, Selenium with C# రాయొచ్చు, Ruby రాయొచ్చు, అలాగే Selenium with JavaScript రాయొచ్చు. సో ఉన్న వాటిలో మోస్ట్ పాపులర్ లాంగ్వేజ్ జావా, Selenium with Java. Okay, it is a most popular language. That's why we can write the code in the Java Java program. Okay, we can choose that Java program. It is also a platform independent. Java is also a platform independent, and Selenium is also platform independent. Both are platform independent. Okay, so I means platform we can run in anywhere, any programming languages. So here we can see this Selenium development organization. So now we can click this. There are three types of Selenium tools are available. So Selenium WebDriver, Selenium IDE, Selenium Grid. So Selenium IDE is used for only recording purpose only. You can use the Selenium IDE. Okay, and Selenium Grid is used for parallel testing purpose or parallel execution purpose. You can use the Selenium Grid. So for automation, we can choose the Selenium WebDriver. Okay, so now we can use this one only. So now the current version of the Selenium is 4, okay, 4 plus version. It is developed by the Simon Stewart. So Selenium WebDriver is developed by the Simon Stewart. So now the current version is Selenium 4 plus version. Okay. SWD. Okay, it is developed by the Simon Stewart. It is available in various languages like Java, Python, C#, Ruby, and JavaScript. Here Selenium WebDriver SWD, okay, it is a most popular due to platform independent use online community. So this SWD Java coding library allows to write the code and update for dynamic websites functional testing. Okay. So here Java coding library like Selenium is also called as jar file, like it is a Java tree. Now we can see the diagrams. Like first we can install the JDK in the system, and after that we can run the Eclipse. Also installed Eclipse IDE also installed in the laptops, and after that we can install the SWD jars. Okay, it is developed via Maven, Gradle, etc. And after creating the SWD jars, now write the SWD Java code by calling methods in classes in SWD jars in JDK. Okay, after we write the code, we can access the browser web page, and we can so మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తామో అది వెబ్ బ్రౌజర్లో ఉన్న వెబ్ సర్వర్లో ఉన్న డేటా నుంచి ఆ డేటా బేసిస్ నుంచి వెబ్ సర్వర్ నుంచి మనం సెర్చ్ చేసిన బ్రౌజర్కి వస్తుంది. ఓకేనా, హియర్ SWD Java library. So here SWD contains, okay, what is the SWD? Selenium WebDriver jars. So these jars contains 3 types of jars. So that jars, each jar contain one class variable. Okay, in each class contain one class. Okay, each jar contains one class. Each class contains one method. Okay, so JDK also contains the classes. Now classes and methods are combined with the write automation code by calling methods in classes in SWD Java jars. Okay, and in the JDK
After that we can run it and the browser will be display the pages. So here first tester are okay, tester install on JDK, and after install IDE like Eclipse, okay, and create a project in IDE, Eclipse IDE, and create one in that project, create one package in that IDE, and after to create project, we can create the class. Okay, so WCE stands for World Wide Web Consortium. The protocol is a tough standards the Selenium 4 uses to communicate with web browsers. ఇక్కడ మనకి ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నారు సెలీనియం కి సెలీనియం 4 కంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ప్రోటోకాల్ అని చెప్పాలి W3C. ఓకే, సో W3C ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సెలీనియం. ఓకే, సెలీనియం 4. ఓకే, సెలీనియం 4 ప్రోటోకాల్ విత్ కమ్యూనికేట్ విత్ బ్రౌజర్స్. ఓకే, ఇన్ ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ లైక్ ఎస్ఎస్ఎస్ అంటే సెలీనియం సర్వర్ స్టాండ్ అలోన్. ఇది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామో, మనం రాసే సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ కోడ్ని ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ని మనకి డబ్ల్యూసి ఏదైతే బ్రౌజర్లోకి మనం రన్ చేస్తామో ఆ బ్రౌజర్ యొక్క ప్రోటోకాల్ కమాండ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏదైతే మనం రాసే జావా కోడ్ నుంచి, సెలీనియం జావా కోడ్ నుంచి మనం రన్ చేసే బ్రౌజర్ యొక్క ఓకే ప్రోటోకాల్స్ కోసం చేంజ్ చేస్తాం, దాన్ని అది యూజ్ చేస్తాం త్రిబుల్ అనేది. ఓకే, వీ డోంట్ నీడ్ ఏ సపరేట్ టూల్, దానికంటే ఒక సపరేట్ టూల్ ఉండదు. మనం యూజ్ చేసేది మొత్తం W3C వెబ్ డ్రైవర్ ప్రోటోకాల్ మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, మన SWD జార్స్ అని ఆటోమేటిక్గా ఓకే త్రిబుల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా SWD జార్స్ లో ఇన్బుల్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఏదైతే మనం క్రోమ్ డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ద చాయిస్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ డ్రైవర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెబ్ బ్రౌజర్ వీ వాంట్ టు ఆటోమేట్. ఓకేనా, ఆ చాయిస్ అనేది మనకు ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది తీసుకుంటుంది. మనం ఇచ్చేది ఏముంది, మనం ఇవ్వాలనుకుంటే మనం ఇలా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏది క్రోమ్ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్, అప్పుడు మనకు అది క్రోమ్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్, అది యూజ్ చేస్తే మనకి ఎడ్జ్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్, అది యూజ్ చేస్తే మనకి ఫైర్ ఫాక్స్ లో యూజ్ అవుతుంది. అలా మీ ఇష్టం, మీకు ఏదైనా డ్రైవర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓపేరా, కివి, లైక్ సఫారీ, ఇలా చాలా ఉంటాయి, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, సో నో ద కరెంట్ వర్షన్ ఇస్ 4.6.0 ఆన్వర్డ్స్. So it is the automated driver software. Download the management for HWD Java code. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసాం JDKs, ఇవన్నీ మనకేం అక్కర్లేదు. ఓకే, మ్యాన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అవన్నీ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనం అంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసాం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా. ఓకే, నో హియర్ యూ కెన్ సీ ద POM అంటే మనకు ఒక పామ్ ఫైల్ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో, మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ ప్రాజెక్ట్ SRC సోర్స్ కోడ్లో. ఓకే, సో సోర్స్ కోడ్ కంపల్సరీ ఒక POM XML అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. సో POM అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు అక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఓకే, సో Maven ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అట్ కంటైన్స్ వన్ XML డాక్యుమెంట్. ఓకే, extended markup language XML means. Okay, it defines how our code is built and additional dependencies it can be accessed to tests and run. ఓకే, ఇక్కడ ఒక దీన్ని మనకి ఇంటర్వ్యూస్ లో ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు దీని మీద. అంటే pom.xml కంటైన్స్ అని అడిగితే మనం ఏం చెప్తాం, గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి, వర్షన్. సో ఈ 3 అనేది కంబైన్ చేస్తే మనకి పామ్ ఫైల్ అనేది XML ఫైల్ అనేది వస్తుంది. కొంతమంది ఎలా అడుగుతారంటే సమ్ టైమ్స్ డిపెండెన్సీ కంటైన్స్ వాట్ అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, సో డిపెండెన్సీ ఆర్ ఆల్సో కంటైన్స్ గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అండ్ వర్షన్ ఐడి. ఓకేనా, రెండింటికి సేమ్ ఆన్సర్. సో నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. మనం నౌ ఓపెన్ ద ఎక్లిప్స్ ఐడి. సో ఎక్లిప్స్ ఐడి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఒక ప్యాకేజ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం, src.test.javaలో ఒక ప్యాకేజ్. సో ఇది నేను ప్రీవియస్లీ చేసుకున్నది. సో మన ప్రీవియస్ ఇంకొక ఫైల్ ఉంది. సో దీంట్లో src.javaలో నెక్స్ట్ క్రియేట్ అనదర్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ప్యాకేజ్ నేమ్ దిస్ మంత్, ఏ మంత్ ఇది, జూలై అయితే జూలై మంత్. ఓకే, క్రియేట్ జూలై JULY. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఫినిష్. ఓకేనా, క్లిక్ ఫినిష్. సో క్రియేట్ అయింది కదా. ఇన్ దట్ ప్యాకేజ్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ క్లాస్, న్యూ క్లాస్. ఓకే, ద క్లాస్ నేమ్ ఇస్ test1. ఓకే, click the checkbox public static void main string out and click finish it. Okay, now one new class will be, okay, new class will be created. Okay, and next we run the one program. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఒక శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం. సో అదేంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు
సో ఏదైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నామో లైక్ వెబ్ డ్రైవర్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తాం. ఓకే, సో వెబ్ డ్రైవర్ దాని నేమ్ వచ్చి డ్రైవర్ అని ఇస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ న్యూ. సో ఏ డ్రైవర్ మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం? క్రోమ్ డ్రైవర్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, క్రోమ్ డ్రైవర్, CHROME, క్రోమ్ DRIVER. సో క్రోమ్ డ్రైవర్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే మీకు ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఏమో పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఏమో చైల్డ్ క్లాస్. సో డ్రైవర్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, న్యూ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, కీవర్డ్ అది. సో ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ కెన్ హోల్డ్స్ ది చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ, లైక్ ఈ డ్రైవర్ అనే దాన్ని మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఈ డ్రైవర్ లో ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనకి వెబ్ డ్రైవర్ కి యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లైన్ వస్తుంది మీకు, అంటే ఇది ఇంటూ మార్క్ కూడా చేస్తుంది మీకు రాంగ్ అని. సో దీని మీద ఓవర్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఇంపోర్ట్ ఫైల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇన్ కేసు ఇంపోర్ట్ ఫైల్స్ అనేవి కనిపించకపోతే మీకు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే Ctrl+Shift+O. సో 3 క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది ఇంపోర్ట్ ఫైల్. ఓకేనా, సో Ctrl+Shift+O. ఓకే, Ctrl+Shift+O. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి పోవు, అలా పోనప్పుడు మీరు ఇంపోర్ట్ ఉంటే ఓపెన్ చేసుకోండి. సో మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఫైల్స్లో స్టార్ట్ మనకి ఇంతకుముందు ఏదైతే ఇన్స్టాల్ అయింది, నో ప్రాబ్లం, ఒకటే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ దీన్ని మనం రన్ చేద్దాం, అంటే ఎలా వస్తుంది అని. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని సేవ్ చేసుకొని మీరు కనుక రన్ చేస్తే ఓకే, మీకు ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సేవ్ అయ్యి ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నార్మల్గా. వచ్చి ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఓకే, సేవ్. సారీ, ఇక్కడ డ్రైవర్ స్పెల్లింగ్ నేను రాంగ్ ఇచ్చాను. ఓకే, D capital. సో నౌ సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్. ఆల్సో షోస్ ఎర్రర్. సో ఇది తీసేసేయండి, తీసేసి వేరేది ఇంపోర్ట్ చేద్దాం. సో Ctrl+Shift+O. ఓకేనా, ఇంపోర్ట్ అయినాయి చూడండి, ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ అయినాయి. ఇందాక D అనేది మనం రాంగ్ పెట్టడం వల్ల మనకు అలా వచ్చింది. ఓకే, సో నో సేవ్ అండ్ రన్ ఇట్. సో ఒక బ్రౌజర్ మనకి ఇందాక చెప్పాం కదా, మనం ఏదైతే జావా కోడ్ రాస్తామో ఆ రాసిన కోడ్ వెళ్ళి మనకు ఒక బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. డిచార్జ్ చూడండి, క్రోమ్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్ బై ద ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా, ఇలా ఒక బ్రౌజర్ వస్తుంది, అంటే ఆ బ్రౌజర్ మనకి ఏం ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఆ బ్రౌజర్ లోకి ఒక వాల్యూని అనేది పంపించవచ్చు. అంటే దాన్ని ఎలాగా విత్ ఆబ్జెక్ట్ డ్రైవర్ డాట్ సో గెట్ అనే ఒక కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఓకే, సో దీంట్లో వాడు ఏదో ఒకటి ఇవ్వమంటున్నారు 4 వాల్యూస్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక సైట్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక సైట్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ IRCTC సైట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది మనకి మనం హ్యాండిల్ చేసుకునేలాగా ఉంచుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఓకే, సో IRCTC సెర్చ్ది ఓపెన్ చేసుకుందాం, Ctrl+C. ఓకే, దీన్ని నేను ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. అంటే మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఇస్తున్నామో డబుల్ కోడ్స్లో ఈ URL అది మనకి డిస్ప్లే ఆ సైట్ రావాలి. ఓకే, నౌ సేవ్ ద ఫైల్ అండ్ రన్ ఇట్. ఓకే, రన్ అవుతుంది, మీకు ఆ బ్రౌజర్ వస్తుంది. ఆ బ్రౌజర్లో నుంచి మనకు IRCTC అనే సైట్ కూడా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి ఓపెన్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకు క్లిక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇచ్చారు చూడండి, క్రోమ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా, సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది అలా వస్తుంది. లేదా మీరు google.com అయినా కూడా ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇదేంటిది లాంచ్ ద. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ని లాంచ్ చేస్తున్నాం, LAUNCH, లాంచ్ ది వెబ్, సారీ లాంచ్ ది క్రోమ్. ఓకే, క్రోమ్ బ్రౌజర్. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఓకే, లాంచ్ ది IRCTC సైట్. ఓకేనా, సో మనం IRCTC సైట్ని లాంచ్ చేసాము. సో దాంతోపాటు క్రోమ్ బ్రౌజర్ని కూడా లాంచ్ చేసాము. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ క్లాస్. సో ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకునేది ఒకటి చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నాం, క్రోమ్ డ్రైవర్ చేస్తాం, CHRO క్రోమ్ డ్రైవర్ అనుకోండి, TRIVER క్రోమ్ డ్రైవర్. సో క్లిక్ ద చెక్ బాక్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాడిమన్ అండ్ క్లిక్ ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ఫైల్.
this is our file. So now here we can create one interface class like interface 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 name ఏంటి web driver అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇక్కడ చేస్తాం. సో ఇంటర్ఫేస్ కంటైన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. సో ఆ మెథడ్స్ ఏంటి వివోఐడి వాయిడ్, సో గెట్ మెథడ్ ఒకటి, ఓకే, సెమీకాలన్ మ్యాండేటరీ ఏది ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్కి. ఎలా ఎండ్ అయిపోద్ది, ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోద్ది, దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లీ ఇంటర్ఫేసెస్లో చూసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాయిడ్ క్లోజ్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ వాయిడ్ గెట్ క్లోజ్ క్విట్ మెథడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ abstract methods. Okay, ABSTRSD abstract methods. ఓకే, సో మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటి ఇంప్లిమెంట్స్. సో ఇంప్లిమెంట్స్, సో దేన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం పేరెంట్ క్లాస్ని. సో చైల్డ్ క్లాస్ విత్ రిలేషన్షిప్ విత్ పేరెంట్ క్లాస్ వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, సో వెబ్ డ్రైవర్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటుందో ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో ఈ మెథడ్స్ యొక్క ఏదైతే ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనం క్రియేట్ చేసామో వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనం ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో చేస్తాం. పేరెంట్ క్లాస్లో చేసిన మెథడ్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో క్లాస్ మెథడ్స్ నేమ్, ఫస్ట్ మెథడ్ నేమ్ వాయిడ్ గెట్. ఓకే, సో SYSEM సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ PRINTLN ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అదే మెథడ్ గెట్ మెథడ్ కదా, సో దిస్ ఈజ్ గెట్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ అనదర్ మెథడ్ వాయిడ్. ఓకే, క్లోజ్ మెథడ్. In that close we can create SYSTM system dot out dot PRINTLN println. Okay, this is close method. Okay, this is close method. And next UID void quit QUID quit method. Okay, in that quit method you can type the code as print method system dot out dot PRINTLN println. Okay, this is quit method. Okay, here why it shows error, please tell me. Here actually we are using the interface. Okay, so give the child class object name, child class method names with public. Okay, సో ఆబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్స్ అనేవి ప్రైవేట్లో ఉంటాయి, అంటే మనం యూజ్ చేయకుండా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని పబ్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు ఎర్రర్ విల్ బి గాన్. ఓకే, సో ఇది పబ్లిక్, హియర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకి ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఇది కూడా మనకి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్. సో ఇవి మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చిన చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, క్రోమ్. ఓకే, క్రోమ్ డ్రైవర్. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఓకే డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ CHROME క్రోమ్ DRIVER క్రోమ్ డ్రైవర్. ఓకే, సో హౌ టు గెట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ by using by creating object, so access from the object also. So driver dot, so first method get method, so it, okay, next driver dot close method. Okay, next driver dot quit method. Okay, so now save the file and run it. So what is output we can see. Okay, so this is get method, this is close method, this is quit method. So both all are displayed. So but here one rule is there. Okay, and the parent class can holds the child class. So ఆ మెథడ్ రాయాలంటే ఈ మెథడ్ ని మనం హైడ్ చేసుకొని, సో this is also valid condition, but we can write this condition also. Okay, సో ఏం రాయాలి, అది ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఏంటి వెబ్ డ్రైవర్, వెబ్, సో డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ది పేరెంట్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ DRIVER డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ CHROME క్రోమ్ DRIVER.
Okay, so error gone. Save the file and run it. Okay, output will be displayed. This method, this is get method, this is close method, this is quit method. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటది ఇక్కడ. ఓకే, పేరెంట్ క్లాస్ కెన్ హోల్డ్స్ ది చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అది ఒక రూల్, ఇంటర్ఫేస్ రూల్, అది మ్యాండటరీగా ఫాలో అవ్వాలి. సో దానికోసం మనం ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడతో ఈ క్లాస్ అనేది అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ ఆల్సో ఏబుల్ టు హోల్డ్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. అవి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, see this interface is able to hold the implement the class object like parent can hold child class object. ఓకే, సో వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అవునా కదా? మనకి ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటాయో అవి మనకి ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు. వితౌట్ బాడీస్ మీన్స్ there is no body in that interface methods. Okay, and Java we can't access that objects and interfaces for interface. ఓకేనా? మనకి జావా అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడదు, చేయదు కూడా. అందుకని ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్ అండ్ ప్రొవైడ్ బాడీస్ టు ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ఫర్ క్లాస్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్సెస్ దోస్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇన్ ది చైల్డ్ క్లాసెస్. మనకి ఏదైతే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏం చేసాం మనం, ఏదైనా బ్రౌజర్, మనకి క్రోమ్ డ్రైవర్ అవనండి, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అవనండి, ఎడ్జ్ డ్రైవర్ అవనండి, ఏదైనా కూడా మనం అది చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోగలం, పేరెంట్ క్లాస్ కాకుండా. ఓకే, సో అది ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది మ్యాక్సిమం రాదు. ఓకే, అదే ఇంటర్ఫేస్ అయిపోతే కనుక వస్తుంది. ఓకే, సరే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకోలా చూద్దాం. సరే మనం ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో మీరు ఒక బ్రౌజర్ కూడా క్రియేట్, మళ్ళీ సేమ్ ఒక క్లాస్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్రియేట్ వన్ క్లాస్. ఓకే, మనకు అక్కడ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని ఇచ్చాము. ఓకే, క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇచ్చాము, క్రోమ్ డ్రైవర్ అని ఇచ్చాము. చూసుకోండి ఒకసారి. సో ప్లీజ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని ఇచ్చాము. ఫైర్ ఫాక్స్ అనే ఉంది. ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అండి. సేవ్ చేసుకోండి, ఫినిష్ చేయండి. ఓకే, సేమ్ ఇది ఏదైతే మనకి క్రోమ్ డ్రైవర్ లో ఉన్న డేటా ఉందో ఇది మొత్తం యాషెస్ గా ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నేమ్స్ మారుస్తాం జస్ట్ అంతే. కంట్రోల్-C, అంతే కదా, ఇంకా చేయగలిగింది ఏముంది? సపరేట్గా రాసినా ఏది రాసినా అంతే, జస్ట్ అక్కడ నేమ్స్ ఒకటే కదా మనం చేంజ్ చేసేది. ఎందుకంటే మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్, అదే ఇవ్వాలి. ఓకే, ఫైర్ ఫాక్స్ DRIVR ఇంప్లిమెంట్స్ వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, అయిపోయింది. ఇక్కడ క్రోమ్ డ్రైవర్ ప్లేస్ లో మనం ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సరిపోయింది. సేవ్ చేయండి, రన్ చేయండి, రన్ అవుతుంది, మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఎర్రర్ వచ్చింది ఎక్కడో, సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఇన్ సెట్ ఎక్కడో వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక సింటాక్స్ లేదు, బై మిస్సింగ్, సారీ. అంటే ఇక్కడ ఒకటి క్లోజ్ చేస్తే తీసేసి ఇప్పుడు చూద్దాం. సేవ్. ఓకే, మన 3 మెథడ్స్ వచ్చినాయా? అంతే. ఇక్కడ నేమ్స్ క్లాస్, మన చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్స్ మాత్రమే చేంజ్ చేసి చేస్తాం అంతే. బ్రౌజర్ నేమ్స్ అదే ఎడ్జ్ కావాలంటే ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ పెట్టుకొని కూడా చేస్తాం. ఓకేనా? సో సింపులే ఇవి కూడా మెథడ్స్. సో ఇంకా ఫర్దర్గా ఏదైతే వస్తాయో అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.